إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید میں نازل ہونے والی سب سے آخری آیت پڑھی ہے، جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 280 پر 1 ہے، 281. نزول کے اعتبار سے راجح قول کے مطابق سب سے آخر میں نازل ہونے والی یہ آیت ہے. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایتوں میں ہے کہ 9 دن زندہ رہیں، بعض روایتوں میں ہے 1 مہینہ، بعض روایتوں میں ہے 1.5 مہینہ زندہ رہے، زیادہ سے زیادہ. تو نبی کی وفات سے 1.5 مہینہ پہلے یہ آخری آیت نازل ہوئی. اور اس میں کیا پیغام ہے، کیا میسیج ہے، یہ میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری شریعت کو مکمل کیا، اور مکمل کرنے کے بعد خلاصے کے طور پر، سماری کے طور پر آخری آیت میں، چھوٹی سی آیت میں ساری باتوں کا خلاصہ پیش کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند لمحات شروع سے لے کر آخر تک میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں نے یہ کیوں اختیار کیا ہے یہ موضوع اور یہ آیت، یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. حاضرین، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، یہ
اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم کے ابتدائی ایام ہیں. گزشتہ جمعہ اس کی پہلی تاریخ تھی اور آج اس کی 7 یا 8 تاریخ ہے. حاضرین، اسلامی کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے اور آپ نے اس حوالے سے گزشتہ جمعہ چند باتیں سماعت کیے ہیں. کیوں ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے اور اس کی حکمتیں کیا ہیں، مصلحتیں کیا ہیں، آئیے میں آپ کو نبی کی تاریخ کے حوالے سے بتاتا ہوں. حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کے تشریف لائے، عرب کا حال آپ جانتے ہیں، انسان نہیں تھے، وہ انسان نما جانور بن چکے تھے. اللہ کی پہچان اور معرفت نہیں تھی. دنیا کی جتنی برائیاں ہیں آپ تصور کرتے جاؤ، سوچتے جاؤ، وہ ساری برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی. شرک، کفر، بدعت، خرافات، ظلم، زیادتی، اوہامات، اندھے وشواس، ایک دوسرے کے مال ہڑپنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، زنا کرنا، شراب نوشی، ہر طرح کی برائیوں کی آمچگاہ تھی. وہ ایسے ماحول میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکے میں بھیجا نبی بنا کر. کیوں؟ دوسری جگہ پر کیوں نہیں بھیجے؟ مکہ ساری دنیا کا سینٹر ہے، ساری دنیا کا سینٹر ہے، اور سینٹر میں جو چراغ جلایا جائے اس کی روشنی ہر جگہ پر پھیلتی ہے نا، اس کی روشنی ہر جگہ پر پھیلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مکے میں بھیجا. اور دوسرا سبب، چونکہ مکہ اور اس کے اطراف و اکناف میں ساری برائیاں پائی جاتی تھی، اس لیے بھی بھیجا. اور تیسری وجہ، عرب کے لوگوں میں منافقت کم ہے. وہ جس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ حق ہے، دل و جان سے اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور جس کے بارے میں سوچتے یہ حق نہیں ہے، مخالفت، وہ بھی دل و جان سے کرتے ہیں. آخری نبی کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی. چوتھا سبب، مکہ اور مدینے میں، جزیرۃ العرب میں جہاں گرمی کی شدت ہوتی ہے وہیں پر سردی بھی بہت شدت سے پڑتی ہے. ایسی امت اور ایسے ساتھیوں کی نبی کو ضرورت تھی جو گرم علاقے میں بھی جی جائیں، سرد موسم میں بھی جی جائیں، تاکہ ان کو اگر باہر جانا پڑے، وہاں رہنا پڑے، دعوت و تبلیغ کے لیے، اسلام کے پرچار کے لیے، مجاہدہ کے لیے، قتال کے لیے، جنگ و جدال کے لیے، تو وہاں پر وہ ہمت نہ ہارے. کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی سرد علاقے کے لوگوں کو لے جا کے گرم علاقے میں رکھو، رہ نہیں پاتے ہیں، گرم علاقے کے لوگوں کو لا کے سرد علاقے میں چھوڑ دو، رہ نہیں پاتے ہیں. تو ان حکمتوں کے پیش نظر نبی کو عرب میں اور خاص طور سے مکہ اور مدینے کے اطراف اکناف میں بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آنے کے بعد دیکھے کہ بھائی اتنی بدعت و خرافات، اتنے شرک، اتنے برائیاں، ہر طرح کی برائیاں پائی جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیے. 3 سال چھپ چھپ کر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیے. اس کے بعد جب علل اعلان دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیے، اللہ تعالیٰ نے نبی سے فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اے نبی، آپ کو جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے ڈنکے کی چوٹ کہو، علل اعلان کہو، برملا طور پر اب اعلان کر کے کیا کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے میڈیا کو استعمال کیا ہے، اور وہ ہے صفا کی پہاڑی، وہاں سے آواز کو دور تک پہنچائی جاتی تھی. آپ وہاں پر کھڑے ہو گئے اور عرب کے لوگوں کو بلایا، مکے کے لوگوں کو بلایا. بلانے کے بعد آپ نے کہا کہ دیکھو میں کھلا ڈرانے والا ہوں، اور آپ نے کہا اللہ سے ڈرو، آخرت کی تیاری کرو، میں تمہارے خیر خواہ ہوں، ہمدرد ہوں، میں تمہیں جنت کا راستہ دکھانا چاہتا ہوں.
لیکن مخالفت میں آ گئے. سب سے پہلے آپ کے گھر سے آپ کے سگے چچا ابو لہب نے انگلی اٹھا کر ہاتھ ہلا ہلا کر آپ کی توہین کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو نے ہمیں اسی کام کے لیے جمع کیا ہے؟ لہذا جماعتنا، ہمیں کام نہیں ہے. لوگوں یہ پاگل ہو گئی میرے بھتیجا، اس کو چھوڑ، اس کی بات مت مانو. نبی کی گستاخی کو اللہ ذرا برابری برداشت نہیں کرتا. گستاخ رسول کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دیتا ہے. ایسے بے شمار واقعات ہیں، وقت نہیں ہے مجھے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں عرض کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ابو لہب ہلاک و برباد ہوا، اس کے ہاتھ ہلاک و برباد ہو گئے، اس کے مال دولت آل و عیال، اس کے عہدہ و منصب کچھ کام آنے والا نہیں ہے. اور یاد رکھیے اس کی بیوی بھی نبی کو تکلیف دیتی تھی. اس کی بیوی جس کے گلے میں ہار ہے، پٹی ہے، اسی ہار اور پٹی میں اس کا انتقال ہو گیا. گستاخ رسول کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دیتا ہے. ابو لہب عبرتناک سزا پایا. اور یاد رکھو، جس کو جس چیز کا غرور ہوتا ہے اللہ اسی چیز سے اس کو ذلیل کرتا ہے. یہ اچھی طرح سے دماغ میں بٹھا لیجیے. کیا ہے؟ جس کو جس چیز کا غرور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی چیز سے اس کو ذلیل کرتا ہے. کسی کو حسن و جمال کا غرور ہے، اللہ اسی سے اس کو ذلیل کرتا ہے. کسی کو اپنے عہدہ اور منصب کا غرور ہے، اللہ اسی سے اس کو ذلیل کرتا ہے. کسی کو اپنے مال و دولت کا نشہ ہے، اللہ اسی سے اس کو ذلیل کرتا ہے. اور تاریخ میں بے شمار واقعات ہے. قارون کو دولت کا نشہ تھا، اللہ نے دولت کے ساتھ اس کو دھسا دیا ہے. نمرود اور فرعون کو حکومت کا نشہ تھا، اللہ نے برباد کر دیا. ابو لہب کو اپنے آل و اولاد پر، مال و دولت پر، حسن و جمال پہ ناز تھا، اللہ نے اس کے جسم کو سڑا دیا، گلا دیا، دفن کرنے والا کوئی نہیں تھا. یاد رکھیے میرے بھائیوں، وقت ناکافی ہے ساری باتیں بتانے کے لیے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. جن کو حکومتوں کا نشہ تھا، تعداد اور تیاری کا نشہ تھا، غرور تھا، جو چاہے ہم کر لیں، جو چاہے پار کر لیں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اسی راستے سے ان کو ذلیل کر رہا اور کرے گا، بشرطے کہ ہم مومن بن جائیں. ہم مومن بن جائیں، مظلوم مومن بن جائیں، اللہ کی حفاظت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی، اور ظالم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں انجام تک پہنچائے گا، ذلیل و رسوا کرے گا مظلوم کی آنکھوں کے سامنے. اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، اسی پس منظر میں ابھی محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کے 10 تاریخ کو عاشورے کا روزہ رکھنا ہے. اور یہ جو عاشورہ کی حکمت ہے، اس تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے کے بعد یہودیوں کو دیکھا کہ روزہ رکھتے ہیں. پوچھے کہ کیوں روزہ رکھتے ہو 10 محرم کو؟ کہا ھذا یوم عظیم، یہ تو بہت عظیم دن ہے. اللہ اس دن میں وقت کا سب سے بڑا ظالم و جابر فرعون کو غرقاب کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دیا. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام شکریہ کے طور پر روزہ رکھیں، ہم بھی رکھتے ہیں. نبی نے فرمایا ہم بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. آپ نے اعلان کیا صحابہ تم بھی روزہ رکھا کرو آئندہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخری سال اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. افضل ہے 9 اور 10 دونوں روزہ رکھے، نہیں تو 10 اور 11، اور آخری صورت صرف 10، وہ بھی چل سکتا ہے. پیغام اپنے پیغام کیا ہے؟ 10 محرم سوگ اور ماتم منانے کا دن نہیں ہے، خوشی کا دن ہے. موسیٰ علیہ السلام شکریہ کے طور پر روزہ رکھیں. 10 محرم کا تعلق شہادت حسین سے نہیں ہے. شہادت حسین کا واقعہ ہزاروں سال بعد کا ہے. حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ سے ہزاروں سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے.
اللہ نے وقت کے ظالم کو ختم کیا اور مظلوموں کی داد رسائی فرمائی ہے. موسیٰ علیہ السلام شکریہ کے طور پر روزہ رکھا ہے. یہ تو خوشی کا موقع ہے. اللہ ظالموں کو نیست و نابود کیا ہے. ہم دعا کریں گے روزہ رکھ کر اللہ تو آج کے ظالموں کو نیست و نابود کر, ہلاک و برباد کر. آج کے فرعونوں کو, نمرودوں کو تو اس طرح کے مزہ چکھا جس طرح سے اس زمانے کے نمرود اور فرعون کو چکھایا تھا. اور آج ہمیں بھی نجات دے جس طرح سے تو نے اس زمانے میں موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں کو نجات دیا تھا. یہ شکریہ کے طور پر روزہ رکھنا ہے, ماتم نہیں منانا. اور یاد رکھیے شہادت کی موت کوئی ماتم اور دکھ کی موت نہیں ہے, یہ تو فخر کی بات ہے, فخر کی بات ہے. آل بیت سے جہاں سے زیادہ محبت آل بیت سے ہے, جہاں سے زیادہ محبت آل بیت سے. یوں سرے عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے. روئے ہو جو شہادت, جو منکر شہادت حسین ہو, جو حسین کی شہادت کے منکر ہے, انکار کرنے والے ہو روئے. ارے شہادت کی موت تو فخر کی بات ہے. ہم زندہ و جاویدوں کا ماتم نہیں کرتے ہیں. شہید جو ہو جاتے وہ اللہ کے پاس زندہ و جاوید ہے, اونچا مقام ہے. اور نبی کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر آپ کی حین حیات میں دے دی گئی تھی. دلیل لے لے, صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے جبرائیل آئے ایک موقع پر, اور حسین اس موقع پر چھوٹے بچے بہت رو رہے تھے, چپ نہیں ہو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, بہلائے سہلائے تو چپ ہو گئے. جبرائیل نے کہا کہ نبی کیا آپ اپنی اس پوتے کو, نواسے کو بہت چاہتے ہیں؟ کہا کہ ہاں, اور جو ان سے محبت کرے اللہ ان سے بھی محبت کرے. اور کون مسلمان بدنصیب ہوگا جس کو حضرت حسین سے محبت نہ ہو, ہے نا. ہے اپنی جان سے زیادہ محبت آل بیت سے. ہم سر عام ان کا تماشا نہیں کرتے, دل میں رکھتے محبت. اس کے بعد جبرائیل نے کہا اے نبی آپ کی قوم آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی. اچھا, یہاں تک کہ میں تمہیں وہ سرزمین دکھاتا ہوں جہاں پر آپ کی قوم آپ کی اس بیٹے کو شہید کر دے گی. اور فرشتے نے باقاعدہ ان کو دکھایا کہ دیکھو کربلا کے میدان ہے, یہاں پر آپ کس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا. یہ تقدیر کا لکھا ہوا ہے. جو لوگ کہتے ہیں اے مدینے کے آقا مجھے معاف کر دے, ہاں نبی سے معافی مانگتے ہیں, نبی سے مانگتے, کہتے اللہ کے پاس عادت کے سوا کیا ہے, جو کچھ مانگنا ہے مانگ لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. شرک ہے اللہ سے مانگنا, معافی اللہ سے مانگنا, تلافی اللہ سے کرنا ہے, ہر چیز اللہ سے کرنا ہے. نبی سے یہ بات کرنا یہ غلط ہے, یہ شرک ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں, اگر یہ ہوتا کہ نبی بگڑی بنا سکتے تھے تو اپنے نواسے کی شہادت سے بچا لیتے, ہے نا. یاد رکھیے میرے بھائیوں, نبی نے ماتم منایا. اور دیکھیے تمام شہیدوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہاں, عورت کا انتقام بڑا خطرناک ہوتا ہے, بہت خطرناک طریقے سے ہند نے انتقام لیا. نبی اپنے چچا کی لاش کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے اور انتقام لینے کی قسم کھا لی. بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوا آپ نے قسم کے کفارہ دے دیا اور کہا کہ نہیں انتقام میں نہیں لوں گا, اور کہا قیامت تک جو بھی شہید ہوں گے تمام شہیدوں کے سردار میرے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اگر ماتم منانے کا حق رکھتے ہیں تو سب سے زیادہ حق رکھتے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, جو تمام شہیدوں کے سردار ہیں. نبی کی زندگی میں وفات پائے, آپ کی چہیتی بیوی خدیجہ اور آپ کے کتنے صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا. یہ ہے عمر بن خطاب. نبی نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے وہ ہوتے. شیطان عمر کا راستہ دیکھ کر راستہ بدل دیا کرتا تھا. اور یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں تین بار جنت کی بشارت دی اور کہا نہیں ان سے حیا نہ کرو جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں, اور کہا کہ آج کے بعد عثمان اگر کوئی نیکی نہ کرے ان کے لیے جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. اور جب نبی کی دوسری بیٹی کا انتقال ہوا نبی نے کہا اگر میرے پاس اور کوئی بیٹی ہوتی میں کسی سے نہیں حضرت عثمان سے نکاح کرواتا. اللہ اکبر, جیسے مالدار ویسے دلدار ویسے دیندار ہیں. اللہ اکبر, ان کو لوگوں نے بخشا نہیں. ہاں, روزے کی حالت میں کھانا پانی بند کر کے شہید کر دیا گیا, کوئی ماتم نہیں مناتا ہے نا.
याद रखो मेरे भाइयों, खुद हजरत हुसैन के बाप हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फजर के वक्त में नमाज के लिए आ रहे थे, आपको शहीद कर दिया गया। उमर को नमाज की हालत में शहीद कर दिया गया। मातम मनाए कोई नहीं? याद रखो, ये मातम नहीं मनाना है, इस्लाम का तरीका नहीं। नबी ने फरमाया, जो इंसान मातम मनाता है, गिरेबान चाक कर लेता है, चेहरा नोच लेता है, जमाने जाहिलियत की तरह पुकार पुकार के रोता है, मैं उनसे बरी हूं, मुझसे कोई ताल्लुक उनका नहीं है, वो पक्का मुसलमान नहीं हो सकता है। तो ये है जालिमों के खात्मे का महीना और मजलूमों की दाद रसाई का महीना है। याद रखिए मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम लेकर आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफा की पहाड़ी से ऐलान किए, सबसे पहले अबू लहब खड़ा हुआ और अबू लहब को अल्लाह ने सजा दी। याद रखो, हर आदमी हर वो चीज जिसका गुरूर दिखाता है उसी से उसको अल्लाह जलील करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समाजी बैकाट हुआ। 3 साल तक अबू तालिब के वैली में बंद रहे। साहबा ने कहा, हमने इतने पत्ते चबाए उन दिनों में, हमारे फजलात, हमारे जो मोशन है इंसान की तरह नहीं, जानवरों की तरह होते थे। अल्लाह अकबर, इतनी तकलीफ उठाए। अबू तालिब बीमार हो गए, आपकी बीवी खदीजा बीमार हो गई, क्योंकि ये सब उम्र दराज थे, और फौरन बाद इंतकाल हो गया। और उस साल को आमुल हुज़न कहा गया। और याद रखिए, जब जब इस्लाम और मुसलमानों को जरूरत पड़ती है, अल्लाह ताला गायरों से किसी को खड़ा करता है और वो इस्लाम और मुसलमानों के लिए सपोर्टर बन जाते हैं। अल्लाह खड़ा करता है। पास में बिल गए काबे को सनम खाने से, है आया यूरिशे तातार के अफसाने से, क्यों है आया यूरिशे तातार के अफसाने से, पास में मिल गए काबे को सनम खाने से। तातार एक जमाने में बुत परस्त कौम थी, अल्लाह ने उनको हिदायत दिया और उसके बाद मुसलमानों के निगरान बन गए। एक जमाने में मुसलमानों को बहुत कत्ल किए हैं, आज भी ये तारीख को दोहराती। हो सकता है आप मायूस ना हो, आप अल्लाह वाले बन जाएं, अल्लाह वाले बन जाएं, साहब और नबी के तरीके पर आ जाएं। आज भी वो जमाना आ सकता है, तारीख को दोहराती है, लौटाती है। याद रखिए मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समाजी बैकाट हुआ। 3 साल में इतने कायदोबंद और शिद्दत की जिंदगी उन्होंने गुजारी है। खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं है, लोग बातचीत नहीं करते थे, कारोबार तिजारत नहीं, बहुत परेशानी। ऐसे में एक काफिर सरदार आगे बढ़ते हैं जिनका नाम है मुतिम बिन आदि। कहा, ये तो इंसानी है भाई, दीन बदल दिया तो क्या हुआ? बड़े सरदार थे, असर उसूक वाले आए, कहा कि नहीं बैकाट खत्म करो, मैं सबको पनाह देता हूं। बैकाट खत्म होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब इकराम बाहर आते हैं, आपके बाहर के सपोर्टर अबू तालिब का इंतकाल होता है, अंदर के सपोर्टर आपकी बीवी खदीजा का इंतकाल होता है। ईमान की आजमाइश होती है मेरे भाइयों। इन्ना मअल उसरि युसरा, तंगी के बाद, परेशानी के बाद आसानी आती है, याद रखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने परेशान हुए कि आपके चचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ, खदीजा का इंतकाल हुआ, गोया कि अकेले पड़ गए। उस साल को नबी ने कहा आमुल हुज़न, ये गम, रंज और मलाल का साल है। आपने सोचा कुफ्फार और मुशरिकीन की मुखालफत बहुत बढ़ गई। अबू तालिब थे, उनकी रियायत में कुछ ना कुछ कमी करते थे। अब तो कोई नहीं, अंदर जाके बीवी के पास शेयर कर लेता, वो भी नहीं, क्या करो, चलो मक्के से बाहर जाकर किस्मत आजमा कर देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी उम्मीद लेकर ताइफ गए। ताइफ के औबाशों ने, बदमाशों ने मार मार के आपको लहू लहान कर दिया। याद रखिए मेरे भाइयों, इन्ना मअल उसरि युसरा, पहले इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है, फिर उसके बाद अल्लाह ताला प्राइज देता है। इब्राहिम के वाकयात अभी आपने सुने होंगे, इब्राहिम को गुजारा गया इम्तिहानात से, उसके बाद अल्लाह ताला ने ऊंचा मुकाम दिया, कहा इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, इब्राहिम मैं तुम्हें जहां वालों के इमाम बना रहा हूं। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आप 13 साल तक तकलीफ बर्दाश्त करते रहे। उसके बाद जब आपको ताइफ के लोगों ने मार मार के लहू लहान कर दिया, अल्लाह को जलाल आ गया। अल्लाह ने फौरन फरिश्तों को भेजा, कहा ऐ नबी इंतकाम चाहिए, बताओ, अभी ताइफ वालों को 2 पहाड़ों के बीच में रखकर मसल देता हूं, कुचल देता हूं, मिलिया मेट कर देता हूं, तबाह कर देता हूं, नेस्तो नाबूद कर देता हूं।
नबी ने कहा कि नहीं, मैं ये रहमतुल लिल आलमीन है, हाँ, पत्थर खा के दुआ देना ये नबी का तरीका रहा है। याद रखिए मेरे भाइयों, अपने दुश्मनों की अमानतों को वापस करना ये नबी का तरीका रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मैं हलाक करने के लिए नहीं भेजा गया हूं, मैं तो रहमत हूं, हिदायत के लिए भेजा गया हूं। आज अगर ये लोग ईमान लेकर नहीं आते हैं, इनकी नस्ल ईमान लेकर आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के साथ से मायूस नहीं होना कभी। उसके बाद देखो, अब आसानी का मरहला शुरू, प्राइजेस का मरहला शुरू, इम्तिहानात हो गए, अब रिजल्ट मिलना है। अल्लाह ने फौरन कहा चलो अब हिजरत की तैयारी करो, हिजरत की तैयारी करो। यहां से हिजरत का आगाज होता है। हाँ, हिजरत की तैयारी होती है, एक एक करके साहबा इकराम निकलते हैं और अल्लाह ताला नबी को उस वक्त तक उस सरजमीन से निकालता नहीं जब तक नबी को जान से मारने की कोशिश ना होती हो। जब नबी को जान से मारने की कोशिश होने लगी, उस वक्त अल्लाह ने कहा नबी आप निकलो। और याद रखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। यह आयत पढ़ते हुए निकल गए। याद रखिए यह आयत आप जादू जिन्नात के इलाज के लिए पढ़ा करो, नजरे बद के लिए पढ़ा करो। यह आयत पढ़ के मिट्टी में दम करके फेंका करो, और इसी तरह से आपके दुकानों मकान में भी आप ही मिट्टी फेंका करो। पढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, आप दम करके मिट्टी फेंके हैं। बदर के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी उठाए और उसके बाद इसमें दम करके फेंके हैं। अल्लाह ने कहा मा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। अल्लाह ने सूरह अनफाल में बयान किया कि अल्लाह ताला ने इस मिट्टी के जरिए से सारे काफिरों को पस्तीमत कर दिया। याद रखिए मेरे भाइयों, ये नबी का तरीका है। मिट्टी में भी अल्लाह ने शिफा रखी है। हाँ, ये अलग मसला है। आप निकल गए, हिजरत करके चले गए। उसके बाद याद रखिए पैगाम, याद रखिए आपने रास्ता दिखाने के लिए एक गैर मुस्लिम का इंतखाब किया है ना, अब्दुल्ला बिन उरैक़त। कौन है? गैर मुस्लिम था, अमानतदार था। हर जमाने में ऐसे बहुत सारे गैर मुस्लिम अमानतदार रहते हैं। आपने किसी मुसलमान का नहीं, ऐसे खतरनाक और बहुत ही टर्निंग पॉइंट वाला सफर था, ऐसे में आपने गैर मुस्लिम को साथ में लिया। अल्लाह अकबर। और उसकी भी अमानतदारी देखो, नबी ने जो उजरत उसके लिए तय किए थे कम थी, लेकिन कुफ्फार ने नबी को जिंदा मुर्दा पकड़ के लाने के लिए उससे कई गुना ज्यादा प्राइस रखा। वो चाहता तो बता देता था कि गारे सौर में है, जाके बता देता, और नबी ने जो उजरत तय की थी उससे ज्यादा मिलता उसको। लेकिन अमानतदारी, जबान का पक्का, हर जमाने में इसे गैर भी कुछ होते हैं। हाँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना गए। मदीना जाने के बाद भी चैन से बैठे नहीं दिए, बल्कि एक एक करके जंगें होती रही और मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारे प्रोपेगेंडा शुरू करते रहे। आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीन को मुकम्मल किए बहुत सारी तकलीफों के बाद। इन्ना मअल उसरि युसरा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज किया आपकी वफात से कितने दिन पहले? अरबी महीने याद है? पहला महीना मुहर्रम। और हज किसमें होता है? कौन सा महीना है ये? लास्ट महीना, 12वां महीना है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12वें महीने में हज किए, जुल्हिज्जा। हाँ, उसके बाद मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल की 12 तारीख को आपका इंतकाल हुआ। 12 तारीख को जन्म नहीं लिए, 9 तारीख को जन्म लिए, इंतकाल हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और इंतकाल के दिन लोग खुशी मनाते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। सहाबा करम बेहोश हो गए, हाँ, इतने परेशान हो गए, और मुसलमान खुशी मनाते 12 रबीउल अव्वल को। तो कितने महीना पहले आपने हज किया है? 2.5 महीना पहले, है ना। 2.5 महीना पहले आपने हज किया, जुल्हिज्जा, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल। उसके बाद 2 महीना 12 दिन के बाद आपका इंतकाल हो गया, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो हज किया आपके लिए, इसको हज्जतुल वदा कहा जाता, अलविदाई हज। आपने उस हज के मौके पर अरफा के मैदान से खुतबा इरशाद फरमाया, जिसको
खुतबा हज्जतुल वदा कहा जाता है, एक आलमी मंशूर है। आपने उस खुतबे में बताया है इस्लामी समाज और सोसाइटी कैसे होना चाहिए, इंसानी समाज और सोसाइटी कैसे होना चाहिए, हुकूमत कैसे गुस्सा करना चाहिए, कारोबार और तिजारत कैसे होना चाहिए। आपने मर्दों के, औरतों के, बच्चों के, बूढ़ों के हुकूक बयान किए, गुलामों के हुकूक बयान किए हैं, अल्लाह के हक, अल्लाह के बंदों के हक बयान किए हैं। आपने मुनशियात, शराब और जिनाकारी, शराब नोशी और इसी तरह से सूदी कारोबार को हराम करार दे दिया। आपने एक आलमी मंशूर, एक जामे खुतबा इरशाद फरमाया था। उसके बाद आप वहां से लौट के मदीना आए। मदीना आने के बाद 1-1.5 महीना बाद यह आयत नाजिल हुई। क्या आयत नाजिल हुई? अब आइए, आज जो मैंने शुरू में पढ़ी, अब उसका यह बैकग्राउंड है। उसके बाद आइए, अल्लाह ताला ने इस आयत से पहले एक सूरा नाजिल किया। वो सूरा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे आखिर में नाजिल होने वाला मुकम्मल सूरा है ये। और मैंने जो आयत पढ़ी वो एक आयत है, मुकम्मल सूरा ये है। क्या है? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ वरअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। हाँ, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, जब अल्लाह की मदद आएगी और अल्लाह की तरफ से फतह और कामरानी आएगी। मक्का फतह हो गया, वो मक्का जहां पर आपको घसीटा गया, आपके साहबे कराम को घसीटा गया, सजदे की हालत में आपके सर पे ओजड़ी रखी गई, सजदे की हालत में चादर डाल के आपके गर्दन को भेजा गया, मरोड़ा गया, दम घोटा गया, आपके साहबे कराम को तकलीफ दी गई, आपके ये बिलाल को तपती रेतों में लिटाया गया। अहद अहद के नारा लगाने की वजह से अम्मार बिन यासिर और यासिर को, सुमैया को, आले यासिर को मारा गया, पीटा गया। खुबाब रदी अल्लाह ताला अन्हु को तपते कोयलों पे लिटाया गया। उस्मान गनी को तकलीफ दी गई। साहबे कराम में से कितने साहबा को सताया गया। 3 साल के कैदोबंद की जिंदगी गुजारे, यहां तक कि पत्ते चबा चबा के परेशान हो गए। ऐसे मक्के को अल्लाह ने फतह करवाया। याद रखो, जिनको जलील समझ रहे थे, जिनको वो रुसवा समझ के निकाल दिए थे, मक्के से बाहर कर दिए थे, उम्रे के इरादा करके आए थे, उम्रा करने नहीं दिए। याद रखो, आज उस जगह पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा कराम आब-ओ-ताब के साथ, शान और शौकत के साथ मक्के में दाखिल हो रहे हैं, मक्के में आ रहे हैं। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ वरअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। अब देखोगे लोग जमात दर जमात इस्लाम में दाखिल होंगे। क्यों? कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है, देखेंगे ऊंट किस करवट बदलता है, बैठता है, हाँ, कौन जीतता देखेंगे, जो जीतने वाले उनके साथ मिल जाएंगे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फतयाब, कामरान और कामयाब किया। जमात दर जमात लोग इस्लाम में दाखिल होते गए। अब आपका मिशन पूरा हो गया, मुकम्मल। अल्लाह ने अरफा के मैदान में आयत नाज़िल फरमा दी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया, मेरी नेमत को मुकम्मल कर दिया। इस्लाम सबसे बड़ी नेमत है, इस्लाम सबसे बड़ी दौलत है, इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन। इस्लाम के अलावा कोई दिन अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं, नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ने इसको मुकम्मल किया। किसी और मजहब के बारे में यह ऐलान नहीं है कि उसको मुकम्मल कर दिया गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत दी गई, अब तो फतह कामरानी सब कुछ हो गया है। जब ये सूरा नाजिल हुआ, सारे लोग खुशी मना रहे थे। अल्लाह अकबर, इस्लाम का बोलबाला है। वो मक्के में जहां पर हमको सताया गया, मारा गया, पीटा गया, अपने वतन अजीज को छोड़ना पड़ा, और जब हिजरत करके मदीना आए, अल्लाह अकबर, ऐसी ऐसी आजमाइशों से दो चार होना पड़ा। साहबा इकराम बीमार हो गए, बीमार होकर मक्के के गलियों को याद करने लगे। अल्लाह के रसूल ने दुआ की, अल्लाह तो हमारे लिए मदीने को भी महबूब बना दे, मदीने के मुद और सा में बरकत अता फरमा दे। आप भी और मेरी माँ और बहनें याद रखिए, आप सुबह सवेरे दोपहर में जब भी आप अपने बर्तन से चावल को नाप के पकाने जाते हो ना, ये दुआ पढ़ो, ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा बारिक फी मुद्दिना व साइना। और नबी के जमाने का मुद और सा मिलता है, वो
लेके उसी से नापो, उसी से तोलो, उसी से किया करो, अल्लाह बरकत देगा। नबी की दुआ है, अल्लाह बारिक फी साइना व मुद्दिना, अल्लाह मदीने के सा में मुद में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। और मैं क्या क्या आपको बताऊं, कैसी कैसी आजमाइश और क्या क्या बरकतें। अम्मार हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी मुश्किल के साथ कई जगहों से घूमते घूमते बरसों से लोगों ने ले जाकर उनको बेच दिया। आखिरकार मदीना पहुंचते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता चलता है उनको, यानी वो पहले मजूसी थे, फिर उसके बाद उनको अच्छा नहीं लगता था, फिर वो जाके क्रिश्चियन बन गए। क्रिश्चियनों में कई पादरियों से गुजरते गुजरते हर पादरी आखिरी वक्त में कहता था एक नबी आखिर में आएंगे, हाँ, जहां पथरीली सरजमीन, पत्थर लाल होंगे, खजूर के बागात होंगे, उनके पीठ पे मोहर नबुवत होगी और वो सदका नहीं खाएंगे, गिफ्ट लेंगे। हज़रत सलमान तलाश में थे, तलाश, अल्लाह अकबर, हक की जस्तजो में कहां कहां फिरे, कम से कम 10 मकामात और 10 ममालिक बदले हैं। वो क्या क्या तकलीफ बर्दाश्त की, आखिरकार लोगों ने ले जाके उनको गुलाम समझ के बेच दिया। और अल्लाह जिसको रखे कौन चखे, वो तलाश में थे नबी की, बेचने वाले ने बेच दिया गलत नीयत से, लेकिन अल्लाह ने उसी से उनको सही रास्ते पे पहुंचाया। खरीदने वाला मदीने का यहूदी, अल्लाह अकबर, मदीना पहुंच गए, मदीने से करीब हो रहे, देख रहे, हाँ भाई तो वही शहर लग रहा है, लाल लाल पत्थर है, खजूर के दरख्त है, हो ना हो यही शहर हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके अभी आए थे मदीना, आपका चर्चा था। सलमान फारसी को भी पता चला, काम करते करते एक बार अपने जो आका यहूदी है उनसे कहा, यहां सुनाओ कोई नबी आए हैं, आपसे एक थप्पड़ लगा दिया। तुझे क्यों, हाँ, यहां की जबान में तुझे कहीं को बात, तेरा काम तू कर, हाँ, तेरा काम तू कर, तुझे क्या चाहिए, तुझे कहीं को बात, तू काम तेरा कर। यानी इतनी नफरत, नबी से नाम भी सुनना नहीं चाहते। सलमान फारसी समझ गए ये नबी का बड़ा मुखालिफ है, खामोश रहे, खामोश रहे। एक बार तोहफा लेके नबी के पास आए, ये तोहफा है, ले लीजिए। नबी ले लिए। फिर चंद दिनों के बाद सदका लेकर आया, सदका, हम सदका नहीं खाते। नबी के पास आते, बार बार पीछे जाते, यानी सारी चीजें देख ली, एक बाकी मोहर नबुवत। नबी समझ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपनी चादर जानबूझ के हटाएं और सलमान फारसी, अल्लाह अकबर, नबी की मोहर नबुवत को देखकर चिमट गए, रोने लगे। नबी को पकड़ के रो रहे कि अल्लाह के रसूल, आपकी जुस्तजू और तलाश में मैं कहां कहां ठोकरें खाया, कहां कहां पर घूमा, क्या तकलीफें बर्दाश्त किया। मैं मालदार का बेटा हूं, मैं बिकाया गया, बेचा गया, तकलीफ उठाया, क्या क्या किया हो अल्लाह के रसूल। आपकी जुस्तजू और तलाश में ईमान की आजमाइश होती है मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल समझ गए, कहा कि क्या माजरा है। सारा वाकया बयान करने के बाद कहा, एक काम करो, तुम्हारे आका से बात करो, तुम्हें किस कीमत पे आजाद करेंगे। हाँ, लीडर भी ऐसे होते मेरे भाइयों, किस कीमत पे तुम्हें आजाद करेंगे, बात करो। एक दिन मौका देखकर सलमान फारसी ने बात की, कहा कि किस बुनियाद पर आप हमें आजाद करेंगे। कहा कि 100 खजूर के दरख्त लगाना तेरे खर्चे से मेरे जमीन पे, बाग पे, और एक दरख्त भी मरना नहीं, पूरे के पूरे जी जाना, तब तू आजाद। नबी के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल वो मान लिया, क्या शर्त। कहा कि 100 खजूर के दरख्त लगाना है और सब जी जाना है। अच्छा, एक काम करो सलमान, तुम तैयारी करो, तुम खजूर के पौधे जमा कर लो और गड़ा खोद लो, तैयार होने के बाद मुझे बुलाओ। तैयार होने के बाद अल्लाह के रसूल को बुलाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से, आपके मुबारक हाथों से आपने 100 पौधे लगा दिए, और आपके हाथ से लगाए हुए पौधे कहां मरेंगे, एक भी मरा नहीं, 100 के 100 जी गया। और उस यहूदी ने आजाद कर दिया सलमान फारसी को। सलमान को लोग ताना देते थे, सलमान तुम्हारे बाप का नाम क्या है। हर साहबी के साथ बाप का नाम आता है, लेकिन सलमान के साथ नहीं। वो कहते थे अना सलमान इब्न इस्लाम, मैं इस्लाम का बेटा सलमान हो। अल्लाह अकबर। सलमान फारसी आजाद हो गए, और उलमा लिखते हैं वही अजवा खजूर है जो नबी ने अपने हाथ से लगवाए थे। अल्लाह अकबर। हाँ, देखो अल्लाह कैसे कैसे फायदा पहुंचाता है। यहूदी की शर्त, आजाद हो गए, नबी के जरिए से हमें अजवा खजूर मिल गई। अल्लाह की मशीयत, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही और इज़ा नफ्सी व ज़िनत अर्शी व मिदाद कलिमाती। हमें परेशान नहीं होना,
ईमान की आजमाइश होती है। मैं आपको और एक सहाबी का वाक़या, इबरतनाक वाक़या सुनाता हूं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत जाबिर, उनके बाप अब्दुल्ला, जाबिर छोटे बे 10-12 साल के नौजवान, 9 बहनें उनकी। कितने बहने? 9 बहनें। बाप गरीब, हिजरत करके मदीना आए। ओहद की जंग में बाप बेटे शरीक होने के लिए गरीब है, पैदल आ रहे थे। पता नहीं कि मुसलमान किस तरफ है, कुफ्फार किस तरफ है। वो गलती से कुफ्फार की तरफ से आ रहे थे। मुसलमानों ने सोचा कोई काफिर आ रहे हैं, तीर मार दिए और हजरत जाबिर के अब्बा अब्दुल्ला के सीने पे तीर लग के शहीद हो गए। बहुत परेशान हुई, लाया गया उनको। जाबिर अभी छोटे बच्चे हैं, 9 बहनें हैं, गरीब आदमी है और बहुत बड़ा कर्जा छोड़ के चले गए अब्बू जान। अल्लाह अकबर। अल्लाह, ईमान की आजमाइश देखो मेरे भाइयों कैसा होती है। पीछे पीछे आजमाइश आती, फिर अल्लाह ताला प्राइज देता है। उसके बाद यहूदी के पास कर्जा लिए थे उनके वालिद साहब। तकाजा बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। कहा कि ये बाग, छोटा सा बाग था, हाँ छोटा सा बाग था। आज भी सलमान फारसी का बाग बरेली में मौजूद है ना। छोटा सा बाग था, फसल आएगी तो आपका कर्जा अदा करेंगे। अल्लाह की मर्जी, देखो फसल ही नहीं आई उस साल, पूरी फसल तबाह। यहूदी का जुल्म बढ़ गया, नबी को पता चला। और खुददारी देखो, अल्लाह अकबर। नबी के पास आकर नहीं बता रहे हैं, गर्चे कम उम्र है, जिद्दोजहद कर रहे हैं, अकेला भाई। ऐसे भाई भी माशरे में होते हैं, याद रखो। हाँ, बहनों की तरबियत, बहनों की हिफाजत के लिए। उसके बाद नबी को पता चला, नबी आए, कहा क्या अब्दुल्ला, जाबिर तकलीफ है? कि हाँ अल्लाह के रसूल। किससे लिए कर्ज? फला यहूदी। नबी खुद गए, यहूदी से बात किए। यहूदी ने कहा कि नहीं छोड़ूंगा मैं, देना पड़ेगा, जल्दी देना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल आकर बात दे के कुछ फसल नहीं, कहा कि मैं जाके देख के आया हूं, थोड़ी मोहलत दे दो, नहीं दूंगा, अभी देना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल ने जाबिर को बुलाया कि आओ जाबिर, चलो चलो अल्लाह का नाम लेके जो फसल है काटना शुरू करो। अल्लाह अकबर। फसल काटते गए, खत्म होने का नाम नहीं है और कर्जा अदा हो गया। जाबिर माला माल हो गए, मालदार हो गए, सब कुछ हो गए। उसके बाद वो शादी भी कर लिए। नबी ने कहा किससे शादी की है? वो बाकिरा है, शौहर दीदा है। कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मैं भी कम उम्र बाकिरा को लेकर आ जाऊं, सब मिलकर घर में खेलेंगे, इसीलिए मैं जहेजा उमर दराज को लेकर आया। अल्लाह अकबर। बहनों की फिक्र देखो। हाँ, अल्लाह के रसूल ने उनके लिए दुआएं दी। एक सफर में साथ में थे और उनका ऊंट पीछे जा रहा था, या घोड़ा पीछे जा रहा था, कमजोर था, गरीब थी। अल्लाह के रसूल ने दुआ कर दी। दुआ करने के बाद वो इतना तेज भाग रहा था। अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे बेचोगे? अल्लाह के रसूल, आप ही की चीजें ले लीजिए। भारी भरकम कीमत दी अल्लाह के रसूल, ये लो तुम्हारी कीमत, ऊंट घोड़ा मुझे दे दो। दे दिए। मदीना कैसे जाओगे? खामोश है, ले लो घोड़े पे मदीने में जाओ, उसके बाद आके मुझे दे देना। मदीना पहुंचने के बाद नबी को घोड़ा वापस कर दिए। नबी चंद दिनों के बाद घोड़ा वापस कर दिए, कहा कि लो तुम्हारा घोड़ा भी। खुददारी बाकी रखे, साथ ही साथ उनका घोड़ा भी मिल गया, कीमत भी मिल गई। याद रखो मेरे भाइयों, लीडर ऐसे होना चाहिए, मुआशरे के बाद खुददार की खुददारी को बाकी रखकर उनका सपोर्ट और हेल्प करना चाहिए। याद रखो मेरे भाइयों, यह है कुर्बानियों के नतीजे में हिजरत करके जब मदीना आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन पूरा हुआ और इदा जा नसरुल्लाह अल फत नाजिल हुआ, सारे सहाबा खुश थे। एक अबू बकर रो रहे थे कोने में बैठ के। एक हिजरत का मौका था, सारे परेशान थे, अबू बकर मुतमईन थे। पीछे आ गया सुराका, पीछे आ गया, नबी परेशान, लेकिन अबू बकर इत्मीनान के साथ। अब जो सारे साहबा खुशी मना रहे हैं, अबू बकर ये सिद्दीक है, उनको सदाकत का मुकाम है, रो रहे हैं। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा कि नबी की जुदाई का वक्त आ गया जी। क्यों? कहा कि नबी का मिशन पूरा हो गया, नबी का मिशन पूरा हो गया, नबी चल बसेंगे, इसीलिए तो मैं रो रहा हूं। नबी हमसे जुदा होकर जाने वाले हैं, इसीलिए अल्लाह ने कहा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु, आप तो इस्तगफार करो। याद रखो मेरे भाइयों, हाजी लोग हज करके आ रहे हैं, अपने आप को हाजी नहीं कहलाना है। याद रखिए, नबी से कहा गया आप इतनी तकलीफ उठा के मिशन पूरा कर दिया है, अब आपको खुश नहीं होना है, तो इस्तगफार करना है, बारगाह इलाही में रुजू होना है। हमने बहुत सारी इबादतें की है रमजान से लेकर अब तक, अब ये नहीं सोचना मैं हाजी बन गया, मैं नमाजी बन गया, मैंने रोजे बहुत रख लिए, सदका तो खैरात बहुत कर दिए हैं, मैंने दावत तबलीग का काम बहुत
کر دیا ہے. آرام نہیں ہے. مومن کو آرام تو جنت میں جا کر ملتی ہے, قبر میں جا کر ملتا ہے آرام, راحت وہاں ملتی ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں, ہمیں اور عبادت بندگی کرنی چاہیے. اسی لیے سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے اللہ کی بڑائی, اللہ اکبر, استغفر اللہ, قصور میرا ہے, کوئی کمال میرا نہیں ہے. حج سے آتے ہوئے اللہ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ, لوگ جہاں سے لوٹتے تم بھی لوٹو اور تب استغفار کیا کرو. یاد رکھیے میرے بھائیوں, یہ ہے اسلام کا پیغام. اس کے بعد دن مکمل آخر میں یہ آیت نازل ہوئی, جو آیت میں نے شروع میں پڑھی, اب آخر میں پڑھ کے بات ختم کر دیتا ہوں. خلاصے کے طور پر یہ آخری آیت کیا ہے؟ واتقوا یوما, اس دن سے ڈر جاؤ. واتقوا یوما, اس دن سے ڈر جاؤ. ترجعون فیہ الی اللہ, جس دن تم سارے کے سارے اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے. ہاں, ڈرو ڈرو, آخرت کی تیاری کرو. یہ تقوی یہی لب لباب ہے, یہی خلاصہ ہے, یہی راس الامر ہے, یہی بنیاد ہے, یہی چوٹی ہے, یہی سب کچھ ہے. نماز کا مقصد حصول تقوی, روزے کا مقصد حصول تقوی, لعلکم تتقون, اور حج کا مقصد حصول تقوی, قربانی کا مقصد حصول تقوی. لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, اللہ کو قربانی کے گوشت کا, جانور کا گوشت, پوست, خون نہیں چاہیے. ولکن ینالہ التقوی منکم, تم سے اللہ کو تقوی مطلوب ہے. حج کے بارے میں, سارے شعائر کے بارے میں, عبادتوں کے بارے میں فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب, اللہ کے شاعر کا جو احترام کرتا ہے, اذان, نماز, عبادت, بندگیاں, کعبہ, ہر چیز کی جو ادب احترام کرتا ہے, یہ تقوی کی بات ہے. ساری عبادتوں کا مغز ہے تقوی, ہے نا. اسی لیے کہا آخری پیغام خلاصہ ہے واتقوا یوما, ڈر جاؤ. اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کی تیاری. آخرت کی تیاری. الذی خلق الموت والحیات, پہلے موت کہا جبکہ پہلے حیات ہے نا. حیات کا مقصد یہ موت مرنا کا. آخرت میں جو کامیاب ہو گیا, اصل کامیاب, فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز, جو نار جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, وہی کامیاب ہو گیا. واتقوا یوما, اس دن سے ڈر جاؤ. ترجعون فیہ اللہ, جس دن تم سارے کے سارے اول تا آخر اللہ کے بارگاہ میں جمع ہو کے جواب دینا پڑے گا. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور آخرت میں جواب دہی کا ڈر ہو, وہ گناہوں سے بچے گا, پرہیز کرے گا, سوچے گا. کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جس کو ڈر ہو گیا اس کو جنت ہے, اس کے لیے جنت ہے. یاد رکھیے تقوی, متقی کے لیے اللہ تعالیٰ ہر راستہ نکالتا ہے. وَمِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, ایسے روزی روٹی دیتا ہے, مشکلات سے نکالتا ہے, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہو. تقوی تقوی تقوی, یہی رب لباب خلاصہ ہے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, ہر ایک کو اس کے کیے دھڑے کا پورا بدلہ ملے گا. کہا قیامت کے دن بدلہ وہاں ملے گا, بدلہ یہاں ملنے والا نہیں ہے. یاد رکھیے میرے بھائیو, یہ پیغام ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے, اللہ کو جواب دینا پڑے گا. اور حدیث جو میں نے پڑھی, کن فی الدنیا کأنک غریب وعابر السبیل, دنیا میں رہو ایک مسافر کی طرح, چل چلاؤ ہے, بس چلنا ہے, ہم کو ایک دن جانا پڑے گا. جوانوں کی جوانی کی قدر و قیمت کا خیال رکھو, اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. آج مسلم نوجوان ڈرگز کے عادی ہے, فلم بینی کے عادی ہے, کسی پر دل آ گیا, زندگی برباد کر دیا ہے. نوجوان لڑکیاں بے حیا گھوم رہی ہے. یاد رکھو یہ آپ کا فتنہ ہے. اسلام اس سے عروج کو پہنچا, اس کے بعد جو پیچھے آیا, کیوں فتنے میں مبتلا ہوئے. فتنہ کیا ہے؟ دین سے دوری اصل فتنہ ہے. دین سے دوری اصل فتنہ ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ کو ختم کرنے کے لیے تم قتال کرو. اور یکون الدین کلہ للہ, دین اللہ کے لیے خالص ہو. دین سے بیزاری, دین سے دوری اصل فتنہ ہے. آج بے دینی اور دین سے دوری, نوجوان نسل کے ایسے غلط کام ہیں جس کی وجہ سے مسلمان شرمسار ہے. کسی بھی قوم کی آئیڈینٹی ہے
नौजवान आगे है, लिखे पढ़े हैं, कारोबार और तिजारत में आगे है, वो कौम आगे है। नौजवान किसी कौम की आइडेंटिफिकेशन है। इसीलिए खुलासे कलाम मेरा यही हुआ, इस्लाम उभरा तकलीफों के बाद सब्र, तहम्मुल, ईमान, अकीदा, अखलाक, किरदार, बर्दाश्त के साथ मदीना पहुंचे, मुस्तहकम हुकूमत, उसके बाद जंगे हुई, अल्लाह ने फतह और कामरानी नसीब फरमाए, मक्का फतह हुआ। आप जाके आखिरी हज किए, एक खुतबा इरशाद फरमाए, हज से वापस जाते जाते अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, दीन मुकम्मल, लोग जमात दर जमात दाखिल हो रहे हैं। ऐ नबी आपके चल चलाव का वक्त है, खुश नहीं होना, अल्लाह से तौबा इस्तिगफार किया करो, हमारे लिए पैगाम है, हम भी खुश नहीं। आखिरी वक्त तक जितनी इबादत करो उतनी ज्यादा अल्लाह के पास तौबा इस्तिगफार करो। नबी दिन रात में 100 मर्तबा से ज्यादा तौबा इस्तिगफार करते, जिनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने इस दीन को आगे बढ़ाया। कहां कहां पर कमंदे डाले साहबा कराम, सारी जहां में फैल गए। फिर मुसलमान आज उनकी हालत दुर्गत क्यों? दीन से दूरी। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम मोमिन हो। दो शेर कहकर बात खत्म करता हूं। कौम की सारी दास्तान और तारीख इन दो शाशार में शायर ने बयान किया। आज तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, आज तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है। शमशीर सिना अव्वल ताउस रुबाब आखिर। आज हमें उर्दू ही नहीं आती है ना, फिर इसको समझाना पड़ेगा हमें। हाँ, कहा कि उम्मतों की तकदीर क्या है मैं बताता हूं। उम्मत शुरू में जफाकश, मेहनत, तकलीफ, हाँ, शमशीर, तलवार, नेजा, भाला, तकलीफ उठाना पड़ता है। और पस्ती में कब आती उम्मत? शमशीर और सिना अव्वल ताउस और रुबाब आखिर। ताउस मोर को कहा जाता है, रुबाब यानी तनासानी, ऐश आराम, इशरत, दुनियादारी, दुनिया में मगन, दुनिया की मोहब्बत, बेहया, बेपर्दगी, दुनिया से मोहब्बत, दीन से दूरी। याद रखिए ये सब नाच गाने डांस यही तो है। मोर क्या करता है? नाचता है। याद रखिए यही कौमों की तकदीर है। आज तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है। शमशीर सिना अव्वल ताउस और रुबाब आखिर। फिर कहा देखो क्या करना है, हमें पैगाम है, कर बुलबुल व ताउस की तकलीद से तौबा कर। बुलबुल, ताउस बोले तो मोर, हाँ, कर बुलबुल व ताउस की तकलीद से तौबा। बुलबुल फकत आवाज है, ताउस फकत रंग। हाँ, क्या है? बुलबुल के पास काला कलोटा है लेकिन आवाज प्यारी है, और ये ताउस मोर है, उसकी आवाज नहीं है, उसका रंग बहुत अच्छा है। ये दुनिया और दुनिया के अच्छे अच्छे नारे हैं, दुनिया के ऑफिशियल एरिया, ये काम वो काम, दुनिया के ये चीज वो चीज, दुनियादारी, इनका रंग है, चमक दमक, दुनिया की रंगीनियां, रानाइया, हरियालियां, याद को सरसब्ज शादाबियां, ये रंग है। ये सिर्फ ताउस है और लोगों के लुभाने वाले नारा है, मर्द औरत के मुसावात, ये है वो है, ये करना वो करना, इस तरह के नारों के साथ आगे बढ़ाते। याद रखो ये बुलबुल है सिर्फ आवाज, और ये फकत रंग है, कुछ नहीं इसमें। ये सब ढसोल ढकोले हैं और ये सब पुष्पिशे हैं, कुछ भी नहीं है। आज जरूरत है कि हम सोच को इस्लामी सोच बनाएं, सोच बनाएं। मैं सफर में एक बात कहते आ रहा था साथी को, वो बात बताकर, इबरत की बात बताकर खत्म करता हूं। फ्लाइट में हम बहुत सारे लोग थे, उलमा कराम थे। इत्तेफाक से अनाउंस हुआ कि आज फ्लाइट में जो को पायलट है वो एक लड़की है और वो लड़की मुसलमान है। नाम से हम बड़े खुश हुए, माशाल्लाह आज देखो मुस्लिम लड़कियां कहां है, आज ये फ्लाइट उड़ाएगी, है ना। एक सीनियर आलिम थे, वो कह रहे देखो बात तो अच्छी है, ठीक है, लेकिन ये लड़की अगर पायलट ना बनती तो आज कोई मर्द इसकी जगह को ले सकता था, है ना। लेकिन जो जगह खाली करके आई है ना, उस जगह को कोई और पुर नहीं कर सकता। वो क्या है? किसी की मां, किसी की बीवी। कोई बन सकता है? मां तो एक ही है ना, है ना। फिर वो जो उस औलाद की जो मां है, बीवी, वो तो एक ही है ना। कोई मर्द ले सकता है, कोई औरत तो जगह ले सकती है। याद रखिए सोच हमें बदलना है। और मैं सोचता हूं एयर होस्टेज है, एयर होस्टेज है, हमारे झोटा उठाती है, झोटा साफ करती है, बर्तन उठाती है, सब कुछ करती है। उसी एयर होस्टेज को जाओ होकर कहो शौहर के घर में जाके तुम जरा काम करो। हाँ मैं एयर होस्टेज लिखी पड़ी, हाँ मैं तुम्हारे घर में काम करना, किचन में आके तुम्हारे गुलाम नहीं। वो फ्लाइट में क्या कर रहे थे? गुलामी तो कर रहे थे। सोच क्या जानते हैं? मादा परस्ती, वहां पर पगार मिलता या नहीं, यहां पर आखिरत में मिलेगा उनको फिक्र नहीं। सोच
سوچ بدلو میرے بھائیو, یہ بلبل اور طاؤس کی تقلید سے توبہ کرو. بلبل فقط آواز ہے, طاؤس فقط رنگ. دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو کہ اس باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین, نئے سال جو شروع ہوا اللہ اس کو بابرکت بنا. نئے سال کی مبارکبادی نہیں ہے, نہ ماتم منانا ہے, نہ کچھ ہے. ہاں, اپنے جائزہ لینا, سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب کرنا, جائزہ لینا, ہم نے نیکیاں کی اور کریں, گناہ کی توبہ استغفار کریں. ہم آخرت سے قریب ہو گئے اور دنیا سے دور ہو گئے, آخرت کی تیاری میں لگے. اللہ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمانا. اللہ سارے مسلمان جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی سے ان کو نجات دینا. اللہ جو بے اولاد ان کا اولاد کی دولت سے مالا مال فرمانا. صاحب اولاد کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دینا. مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کا راستہ نکال دینا. بے سہاروں کو سہارا دے دینا. بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما دینا. برسر روزگار لوگوں کی روزگاری میں, کاروبار اور تجارت میں برکت عطا فرما دینا. اللہ تعالیٰ جو جوڑے کے لیے تلاش میں ان کو خیر کا جوڑا نصیب فرمانا. جو جوڑے ٹوٹ رہے اللہ تعالیٰ ان کو بحال کر دینا. الہ العالمین, جو بیمار ان کو شفاء کلی عطا فرمانا. ہمارے رشتہ دار و اقارب جو وفات پائے اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرما کے جنت الفردوس کے اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمانا. اللہ تو دلوں کی حالت کو جانتا ہے, یا موجود سارے مرد و خواتین کے دلوں کی جائز مرادوں کو تمناؤں کو پورا فرمانا. جو مانگنے سے رہ گئے اللہ اپنی شان سے نواز دینا. جب دنیا سے جائے اللہ ہم تجھ سے راضی ہو جائے, تو ہم سے راضی ہو جا, تو ہم سے راضی ہو جا اللہ, تو ہم سے راضی ہو جا. نیک کام کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہمیں فتنے سے بچا لے, بے دینی سے, بے راہ روی سے بچا لے, دیندار بنا دے, ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے, اور آخرت میں نبی کے دست مبارک سے پینا نصیب فرما دے, اور نبی کی شفاقت رفاقت کے ساتھ جنت الفردوس کا اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى عظيم. قوموا للصلاة. عباد الله قيموا الصلاة.